Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna. എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? നമുക്കപ്പം ജപിക്കാം. മാലയുള്ളവര് മാല എടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ജപിച്ചാൽ മതിയേ. എഗെയിൻ ഈ മുത്ത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല, ഈ മുത്ത് തൊട്ടേ കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വിരല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെക്കും. നമോ വിഷ്ണു പാർവതി. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare,
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് പുതിയ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ജപമാല വെച്ച് ജപിക്കും. ഇനിയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് കുറച്ച് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുക്കലും ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ജപിക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം 2 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. 9.26 9.27 അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാന്നത്? ഒന്ന്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദ്ദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന എനിക്ക് പത്രമോ പുഷ്പമോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്ത് തന്നാലും അത് സ്നേഹത്തോട് തന്നാൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട്? കൃഷ്ണന് വിശന്നിരിക്കുകയാണോ? അല്ല അല്ലേ? കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് തരാൻ, അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ? എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ആർത്തിയുണ്ട്, ഭക്തി, നമ്മളുടെ സ്നേഹം കൃഷ്ണന് വേണം. അതിനാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഒരു കഥയായിട്ട് നമുക്ക് സുദാമയുടെ കഥ അറിയാമോ? കുചേലൻ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സുദാമ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. കൊച്ചിലെ ഗുരുകുലത്ത് അവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചപ്പൊ പഠിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അവര് വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വന്നപ്പം സുദാമയുടെ വീട്ടിലും പോയി, കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലും പോയി. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന് വലിയ രാജാവൊക്കെ ആയി, വലിയ നല്ല നിലയിലൊക്കെ ആയി. സുദാമയാണെങ്കിൽ വളരെ പുവർ മാൻ ആയിരുന്നു, വളരെ പാവമായിരുന്നു. അപ്പം സുദാമയ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല. കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ചു, കുട്ടികളുമൊക്കെ ആയി,
പക്ഷേ സുദാമയ്ക്ക് ആകെ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാതെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ അമ്മ വൈഫാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വല്ലതും കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഓരോരുത്തവര്, അത് അവര് കഴിക്കും. അല്ലാതെ അവര് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ചിന്തയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയായി പിള്ളേർക്ക് വിശന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം വൈഫ് പറയും, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ കൃഷ്ണൻ വലിയ നിലയിലല്ലേ, നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടാൽ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുക്ക പോയി ചോദിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഇത്ര പുവറാണ്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സുദാമ ആദ്യമൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് പറയും. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണാമല്ലോ, കൃഷ്ണനെ കാണാമല്ലോ എന്ന് ഉള്ള സന്തോഷത്തിൽ പറയും, ഓക്കെ ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ, കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ വെറും കൈയോടെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം വീട്ടിലൊന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ. അപ്പം അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ച് 2 പിടി അവല് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ അവലൊരു സഞ്ചിക്കകത്ത് വെച്ച് സുദാമ പോകും. ഇത് സുദാമ താമസിക്കുന്ന പോർബന്തറിലാണ്, കൃഷ്ണൻ താമസിക്കുന്ന ദ്വാരകയില്. അപ്പൊ കുറേ ദൂരമുണ്ട്. നടന്ന് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് സുദാമ ദ്വാരകയിലെത്തും. ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിലെത്തി ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ വരുമ്പം നല്ല ജീർണിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ സുദാമ. അപ്പം ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഒന്നും അകത്ത് കയറ്റി വിടില്ല. അപ്പൊ പറയും, കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്, അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞാൽ മതി, കൃഷ്ണൻ എന്നെ വന്ന് കാണും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കൃഷ്ണന് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാകും സുദാമ ഗേറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഓടിച്ചെന്ന് സുദാമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അകത്ത് കൊണ്ട് ഇരുത്തി കാലൊക്കെ കഴുകി ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തലയിലൊക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത്, എന്നിട്ട് രുക്മിണിയും രുക്മിണിയുടെ പാലസിലായിരുന്നു. അപ്പൊ രുക്മിണി വിശറി വെച്ച് വീശി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കുറെ പഴയ കഥകളും എല്ലാം പറയും. അത് കഴിയുമ്പോ പറയും, എന്താ എനിക്ക് നീ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ സുദാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേട് അത് കൊടുക്കാൻ. ഇത്രയും വലിയ പാലസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെയാ ഈ ഒരു കൊച്ചവൽ പൊതി കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, എനിക്കറിയാം നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തട്ടിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ അവലിന്ന് ഒരു പിടി എടുത്ത് കഴിക്കും. ഇത് 2ാമത്തെ പിടി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പം രുക്മിണി പറയും, മതി ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിടി കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാം കൊടുക്കും, കുറേ സ്വത്തുക്കള് കൊടുക്കും കൃഷ്ണൻ. അറിയില്ല സുദാമയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഇനിയും കൊടുത്താല് കൃഷ്ണന് ഗോലോകം വരെയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പറയും, മതി ഇത്രയും കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ദിവസം നല്ല കൃഷ്ണൻ കിടക്കുന്ന പള്ളിമെത്തയിലൊക്കെ കിടത്തി ഇങ്ങനെ അവര് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ 2-3 ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പം സുദാമയുടെ വൈഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു, പറയണം കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കല് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, ഞങ്ങൾ വളരെ പുവറാണെന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല സുദാമ ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണനെ കണ്ടു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചു പോലുമില്ല കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം, അതുപോലും ഓർത്തില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും, നടന്ന് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം ചോദിക്കും, അതെന്താ ഇത്ര വലിയ ഡിവോട്ടി അല്ലേ, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്താണ് നടത്തി തന്നെ വിടുന്നത്, ഒരു രഥത്തിൽ വിട്ടുവിടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും, ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയുടെ കാൽപാദങ്ങള് നമ്മുടെ ദ്വാരകയില് മണ്ണില് പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ രഥത്തിൽ വിടാത്തതെന്ന് പറയും കൃഷ്ണൻ. ഒടുക്കം നടന്ന് വീടിന്റെ അവിടം വരെ എത്തുമ്പം അവിടെയൊക്കെ മാറ്റം. നോക്കുമ്പോ അവിടെ വലിയൊരു പാലസ്. എന്നിട്ട് സുദാമ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ നല്ല സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല, എന്നിട്ട് കുട്ടികളും ഒക്കെ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാം ഓടി വരും സുദാമയുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പം സുദാമയുടെ വൈഫും കുട്ടികളുമാണ്. അപ്പൊ സുദാമയ്ക്ക് ഭയങ്കര അതിശയം വരും. അപ്പോഴേ സുദാമ എന്നിട്ട് വിചാരിക്കും, ഞാനൊന്നും പറയാതെ തന്നെ എനിക്ക് കൃഷ്ണനെല്ലാം തന്നല്ലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ച്. എന്നിട്ട് പിന്നെയും സുദാമ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്ക് ഒരു അവൽ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ കൃഷ്ണന്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത്രയും വെൽത്ത് ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭക്തി കണ്ടിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വീണത് ആ ഒരു പിടി അവലിലല്ല, പക്ഷേ സുദാമയുടെ ആ സ്നേഹവും ആ ഭക്തിയും കണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഭക്തിയുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ? അതിന് അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കൃഷ്ണൻ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരും. അത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 4.11 യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആര് എനിക്ക് എത്രത്തോളം എനിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു ആ തോതില് ഞാൻ അവരെ റിവാർഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനിപ്പോ 100% സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ 100% റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും, 100% എനിക്ക് തിരിച്ച് റിവാർഡ് ചെയ്യും. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് 50% സിൻസിയറിറ്റിയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കൃഷ്ണനും 50% നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രത്തോളം നമ്മള് ഭഗവാനില് നമ്മള് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചും അതുപോലെ റിവാർഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ നമ്മളെ റിവാർഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവ് എന്താണ്? അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകും. അങ്ങനെ അതാണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുദാമയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ സുദാമ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി അവൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു? താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ ധനം കൊടുത്തു. കൃഷ്ണന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ 6 ഓപ്പുലൻസസ് ഉണ്ടെന്ന്. കൃഷ്ണ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്. ബ്യൂട്ടി, ഹി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സൺ. ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള ആളാണ് കൃഷ്ണൻ. പിന്നെയോ ഫെയിം, എത്രയും ഫേമസ് ആണ്. ഫേമസിനെന്താ? പ്രശസ്തി. പ്രശസ്തിയുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത്, ഏറ്റവും ബലവാനാണ് കൃഷ്ണൻ, ശക്തിമാനാണ്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ഫെയിം, വെൽത്ത്. വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ കൃഷ്ണന്റെ വൈഫാണ്. അപ്പൊ അത്രയും വെൽത്ത് ഉണ്ട് കൃഷ്ണന്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മില്യനേഴ്സിനെ, എല്ലാ ധന ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അവരുടെ ധനം ചേർത്താലും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശം പോലും, കൃഷ്ണന്റെ വെൽത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും ആവുന്നില്ല. അത്രയും വെൽത്തിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് നമ്മുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെയും എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട്സ് ലവ് ഫ്രം us. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ അടുക്കല് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഓഫർ എ ലീഫ്, എ ഫ്ലവർ, എ ഫ്രൂട്ട് ഓർ വാട്ടർ, I will accept it. If you offer it with devotion, with love and devotion, then I will accept it എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ 4 പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇനി 5. ഒന്ന് റിനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൃഷ്ണന് വെൽത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൃഷ്ണന് എന്തെങ്കിലും ലുപ്ത് കാണിച്ചോ സുദാമയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്? ഇല്ല അല്ലേ.
സുദാമയ്ക്ക് കോരി കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് രുക്മിണി ദേവി തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണന്റെ ദ്വാരക തന്നെ കൊടുത്തേനെ. അത്ര ഹീസ് റിനൗൺസിയേറ്റ്, ത്യാഗിയാണ്. ഒന്നും വേണം എന്നില്ല. എല്ലാ വെൽത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഡസ് നോട്ട് ഫീൽ അറ്റാച്ച് ടു ദ വെൽത്ത്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് എന്താണ്? പവർ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃഷ്ണനുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണന് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം ഹി വോൺസ്. അല്ലാതെ ഈ കുറച്ച് സാമ്പാറും ഇഡ്ഡലിയും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വിശന്നിരിക്കൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കഴിക്കാൻ. പക്ഷേല് അത് സ്നേഹത്തോട് കൊടുത്താൽ ആ സ്നേഹം കൃഷ്ണന് സ്വീകരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി വേറൊരു കഥ പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സെല്ലറിന്റെ കഥയാണ്. ഒരു കൃഷ്ണൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴ്, വൃന്ദാവനത്തില് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴ് ഒരു ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊട്ട നിറച്ചും പഴവുമായിട്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കഥ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൊട്ട നിറച്ചും പഴവുമായിട്ട്, പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പഴങ്ങൾ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറെ പഴങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാ മാങ്ങയും മാമ്പഴവും പിന്നെ ആപ്പിളും ബനാനയും എല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഴം വേണോ പഴം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പം കൃഷ്ണൻ അത് കാണുമ്പോ കൃഷ്ണന് വേണം, അത് പഴങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്, അല്ല പൈസയല്ല. അപ്പം സാധാരണ കൃഷ്ണൻ കാണാറുണ്ട് അമ്മ കുറച്ച് നെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അരിയൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനും വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് അരി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പഴങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചോണ്ട് ആ കുഞ്ഞു കയ്യില് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അരിയും എടുത്തത് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടും. പക്ഷെ കുഞ്ഞു കൈയല്ലേ, അതിങ്ങനെ നല്ലോണം മടക്കാനും പറ്റില്ല. അത് എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ അതെല്ലാം പോയി. അവരുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ 1 or 2 അരി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹീസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സൺ അല്ലേ. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് പഴങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കയ്യില്, കൊച്ചു കൈയല്ലേ, പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പഴങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നി ആ കുട്ടിയോട്, ആ സ്ത്രീക്ക്. അപ്പൊ ഈ സ്നേഹം കണ്ടപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ കൊട്ട നിറച്ചും സ്വർണവും നല്ല രത്നങ്ങളും ഒക്കെ പതിച്ച മാലകളും സ്വർണമാലകളും എല്ലാം കൊടുത്തു, കുറെ ജുവൽസും എല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണൻ റെസിപ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലവ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് കൃഷ്ണനോട് തോന്നിയ സ്നേഹം കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത്രയും ജുവൽസും എല്ലാം. എന്നാ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ജുവൽസ് കിട്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷവും തോന്നില്ല. അതിലും സന്തോഷം കൃഷ്ണന്റെ മുഖം കാണാനായിരുന്നു. അതാണ് ആ സ്റ്റോറി. ഇനി വേറൊരു കഥയും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഈ കൃഷ്ണന് മഹാഭാരത വാർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പാണ്ഡവാസും കൗരവാസും അവര് കസിൻസ് ആണ്. അവര് തമ്മിലാണ് വാറ്. അപ്പൊ ആ വാറിന് മുമ്പായിട്ട് പാണ്ഡവര് പറയും കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കല് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വാറ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് മരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം, ഒരു ബ്ലഡ് ഷെഡ് എന്തിനാ, വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് പോയി ദുര്യോധനനെ കണ്ടിട്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ ദുര്യോധനനെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വാർ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി രാജ്യം വേണ്ട, ശരിക്കും ദിസ് കിങ്ഡം ബിലോങ്സ് ടു യുധിഷ്ഠിര. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യുധിഷ്ഠിരയുടെ അച്ഛൻ പാണ്ഡു ആയിരുന്നു രാജാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പം ഈ പാണ്ഡു ആയിരുന്നു രാജാവ്. പാണ്ഡു മരിച്ചു പോയപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവിന്റെ അനിയനാണ്, അല്ല ചേട്ടനാണ്. പക്ഷേ പാണ്ഡു ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു, ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു, കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡു രാജ്യം ഭരിച്ചത്. പിന്നെ പാണ്ഡു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാണ്ഡു വനവാസത്തിന് പോയപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. അപ്പം പിന്നെ പാണ്ഡു മരിച്ചപ്പം പാണ്ഡവരെ എല്ലാരും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കീഴിലായി, വല്യച്ഛന്റെ കീഴിലായി. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 100 പിള്ളേരുണ്ട്. ദുര്യോധനനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എൽഡസ്റ്റ്. പാണ്ഡുവിന് 5 പിള്ളേരായിരുന്നു. അതിൽ എൽഡസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിരനും. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനാണ് എൽഡർ ദാൻ ദുര്യോധനൻ. അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ കിങ്ഡം ഷുഡ് ഗോ ടു യുധിഷ്ഠിര. പക്ഷേ ദുര്യോധനന് ഭയങ്കര ഗ്രീഡി ആയിരുന്നു, അയാൾക്ക് ആ രാജ്യം വേണം. അപ്പൊ കള്ള ചൂതൊക്കെ കളിച്ച് അവരെ തോപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ വനവാസത്തിനും ഒക്കെ വിടും. എന്നിട്ട് വനവാസം കഴിഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പം ദുര്യോധനൻ റെഫ്യൂസസ് ടു ഗിവ് ദി കിങ്ഡം ടു യുധിഷ്ഠിര. പറയും, ഇല്ല എനിക്ക് തന്നെ മതി കിങ്ഡം, എനിക്ക് തന്നെ വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പറയും, അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് ഹാഫ് ദ കിങ്ഡം മതി. ആ ഹാഫ് ദ കിങ്ഡമിന് അവര് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചെൽദം എനിക്ക് 5 വില്ലേജ് തന്നാ മതി, ഞങ്ങൾ 5 പേർക്ക് ഓരോ വില്ലേജസ് തന്നാ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 5 വീട് തന്നാ മതി. അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അവര് ഫോർഗോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ രാജ്യമെടുത്തോ, ഞങ്ങൾക്ക് 5 വീട് തന്നാ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ ചെന്നപ്പം ദുര്യോധനൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ദുര്യോധനൻ പറയും, ഞാന് 5 വീട് പോയി ഒരു സൂചി വീണാല് എത്ര സ്ഥലമുണ്ട് അത്രയും സ്ഥലം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല പാണ്ഡവർക്ക്. നമുക്ക് വോറിന് പോകാം, അവർക്ക് സ്ഥലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ജയിക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ അടുക്ക പറയും, വരൂ നമുക്ക് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിയാം, ഈ പാലസിൽ കഴിയാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, വേണ്ട, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹമുള്ളിടത്തേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ, ഞാൻ കഴിക്കുള്ളൂ, സ്നേഹമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്നേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ വിതുരയുടെ വീട്ടിൽ പോയാ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. വിതുര എന്ന് പറയുന്ന ആള് പാണ്ഡുവിന്റെയും ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അനിയനാണ് വിതുര. അപ്പൊ വിതുരയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വിതുര ഭയങ്കര ഡിവോട്ടിയാണ്, ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ വിതുരയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ വിതുരയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്നിട്ട് വിതുര ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഒരു പഴം ഇങ്ങനെ തൊലിച്ചിട്ട് പഴം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം തൊലി കൊടുത്തു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാസ് സോ അബ്സോർബ്ഡ്, ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഴത്തിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി കൊടുത്തു, പഴം ദൂരെ കളഞ്ഞു. അത്ര കൃഷ്ണനില് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്നും പറയാതെ ആ തൊലി എടുത്ത് കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിതുരയ്ക്ക് മനസ്സിലായത്, ആ തെറ്റ് പറ്റിയല്ലോ, അയ്യോ ഞാൻ പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണല്ലോ കൊടുത്തതെന്ന്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കൃഷ്ണന് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും മതി, കൃഷ്ണന് എന്താ കൊടുക്കുന്നെന്നുള്ളതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണന് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും, ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂള് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ബുക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതും, നമ്മൾ ഈ പുതിയ യൂണിഫോം വാങ്ങിക്കുന്നതും, ഒരു കൊട വാങ്ങുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് അമ്മമാര് കഴിയത്തോളം ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൃഷ്ണന് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ. അപ്പോഴ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മളുടെ
സെൻസസ്, നമുക്ക് 5 സെൻസസ് ഉണ്ട്. വെച്ചാല് കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ്, നാക്ക്, സ്കിന്ന്, ചെവി ഒക്കെയാണ് സെൻസസ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്ന നാക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ, നാക്ക് വെച്ച്. പിന്നെ ഒന്ന്, നമ്മള് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം നാക്കിനെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ നാക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള സെൻസസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആകും. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നാക്കിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാക്കിന് കൊടുക്കാം, നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കണം. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സെൻസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാതെയും, നമ്മൾ 6 കണ്ടാമിനേഷൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള 6 കണ്ടാമിനേഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? KKLMMM, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മാത്സല്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അടങ്ങും, അതെല്ലാം പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും. അതൊന്നും നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പാചകം ചെയ്യുമ്പം നമ്മള് ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണന് ആദ്യം കൊടുക്കണം. നമ്മള് രുചിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മള് മത്സ്യം, മാംസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന് വെക്കേണ്ട ഫുഡ് വെക്കല്ലേ. പിന്നെ ഈ മാംസവും മത്സ്യവും മുട്ടയും ഒന്നും കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് വേണം കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാന്. അത് കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ മറ്റേതൊക്കെ പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണന് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിപ്പോകല്ല ഉപ്പ്. നമ്മൾ കുറച്ച് കുറവ് ഉപ്പിട്ടാല് നമുക്ക് പിന്നെ വരുമ്പം അത് കുറവാണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ശ്ലോകം എടുക്കുന്നത് 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില്, 18th ചാപ്റ്ററില് 66th വേഴ്സാണ്. അത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. പിന്നെ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. ഈ വേഴ്സ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം, ശരണാഗതി. നമ്മള് കൃഷ്ണനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ വേഴ്സ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കൃഷ്ണൻ പറയാണ് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു. ഈ 18 ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, ധ്യാന യോഗ, അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറയും, നീ അതെല്ലാം വിട്, നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, യു ജസ്റ്റ് സറണ്ടർ ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നീ വേറെ എല്ലാവരും പോയി അമ്പലത്തിൽ പോയി അർച്ചന നടത്തും, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മള് ഓരോ ഹോമങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യും, ഓരോ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഹോമങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട, നീ വെറുതെ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാ മതി എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളും നീ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പരിത്യജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം
ത്യജിക്കുക. യു റിജക്റ്റ് ഓൾ ദീസ് കർമാസ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നീ ത്യജിച്ചിട്ട്, നീ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, മാം ഏകം, മാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ, ഏകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ മാത്രം, എന്നെ മാത്രം ശരണം വ്രജ, നീ എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്റെ, ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ, എല്ലാ പാപങ്ങളും, നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും, മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ, നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തുടച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ മോക്ഷം തരും. മാ ശുചഃ, മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട്, നോ എന്നാണ്. ഡോണ്ട് വറി, നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞേച്ച് നിന്നെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. അങ്ങനെ ഞാൻ 2 വ്യക്തികളുടെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം. അവര് ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുത്ത്. 2 പേരും അസുരന്മാരാണ്. ഞാൻ പറയുന്ന കഥകളിലെ 2 പേരും അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് വിരോധമുള്ളവരാണ്. അവര് വിഷ്ണുവിന്റെ എനിമീസാണ് ശരിക്കും. അവര് പോലും കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പം കൃഷ്ണൻ എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തു. അങ്ങനത്തെ കഥയാണ്. അതില് ആദ്യത്തെ വ്യക്തി വിഭീഷണൻ. വിഭീഷണൻ ആരാന്നറിയാമോ? ആർക്കറിയാം വിഭീഷണൻ ആരാന്ന്? വിഭീഷണന് രാവണന്റെ അനിയനാണ് വിഭീഷണൻ. രാവണൻ ഒരു അസുരനായിരുന്നു. അതുമല്ല, രാമന്റെ ഭാര്യ സീതയെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയി. അത് അങ്ങനെ രാമന്റെ ഭാര്യ സീതയെ കട്ടെടുത്തോണ്ട് പോയതാണ് രാവണൻ. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ എപ്പോഴും പറയും, നീ സീതയെ തിരിച്ചു കൊടുക്ക രാമന്, രാമൻ നിന്നെ ഫൊർഗിവ് ചെയ്യും, നീ തിരിച്ചു കൊടുക്ക, നീ ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് എന്നെല്ലാം പറയും. പക്ഷേ രാവണൻ കേക്കില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു തവണ പറയും, പിന്നെ രാമനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു, വോർ ഇപ്പൊ നടക്കും, അപ്പൊ നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ തിരിച്ചു കൊടുക്ക എന്ന് പറയുമ്പം രാവണന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും. എന്നിട്ട് വാളെടുത്ത് അവനെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഇനി ഒരു തവണയും കൂടെ നീ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറയും. അപ്പം വിഭീഷണന് അവിടെ നിന്ന് പോകും, ലങ്ക വിടും. ലങ്ക വിട്ടിട്ട്, ലങ്കയിലാണ് രാവണൻ താമസിക്കുന്നത്, ലങ്കയാണ് രാവണന്റെ കിങ്ഡം. അപ്പൊ അവിടം വിട്ടിട്ട് രാമന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. രാമൻ അപ്പൊ എവിടം വരെ എത്തി? നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരെ എത്തി. ഇനി ആ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ലങ്കയിലോട്ട് എത്തണം. അവിടം വരെ എത്തി. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വേണം, ഇനി ഒരു പാലം കെട്ടുവോ, എന്താ ചെയ്യാ, ഈ റിവർ, ഈ ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഡിസിഷൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിഭീഷണൻ അവിടെ വരുന്നത്. വിഭീഷണൻ വന്നിട്ട് സുഗ്രീവന്റെ അടുക്ക പറയും. സുഗ്രീവന് കിങ് ഓഫ് ദി മങ്കീസ് ആണ്. അപ്പൊ മങ്കീസിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് രാവണനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് വേറെ ആർമി ഒന്നും ഇല്ല രാമന്. എന്താ വെച്ചാൽ രാമന് കാട്ടിലാണ്. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ അതറിയാമോ, രാമനെ അച്ഛന് കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വിടും. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഭരതൻ, രാമന് 4 പേരാണ് അവര് ബ്രദേഴ്സ്. രാമന്, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ, പിന്നെ ലക്ഷ്മണൻ. അപ്പം രാമനെ അയോധ്യയിലെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് കൈകേയി എന്ന് പറയുന്ന ഭരതന്റെ അമ്മയാണ്. ഭരതന്റെ അമ്മ പറയും, അങ്ങനെ പറ്റില്ല, രാമനെ കാട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ മോനെ രാജാവാക്കണം എന്ന് പറയും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഒരു 2 ബൂൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഗുണം വെച്ചാൽ അറിയാമോ? എന്താ? വരം. വരം ഈ ദശരഥന്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 വരം നിനക്ക് തരാം, നീ അത് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് വേണേ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് കൈകേയി പറയും, എനിക്ക് 2 വരം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നേരത്തെ, അതെനിക്ക് ഇപ്പം തരണം. അതിൽ ഒന്ന് രാമനെ കാട്ടിലും വിടണം, രണ്ടാമത്തെ വരം എന്റെ മോന് ഭരതനെ രാജാവാക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാമനും ലക്ഷ്മണന് കൂടെ പോകും സെർവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ രാമനും ലക്ഷ്മണനും സീതയും കൂടി വനത്തിൽ പോകും 14 വർഷത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന 13 years കഴിഞ്ഞു. 14th year ആകാറായപ്പോഴാണ് ഈ രാവണൻ വന്ന് സീതയെ എടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ വിഭീഷണൻ, അപ്പൊ രാമനും ലക്ഷ്മണനും ആർമിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ, അവര് വനത്തിലല്ലേ. അപ്പം മങ്കീസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് മങ്കീസുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനി ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓഷ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അവര് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിഭീഷണൻ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് സുഗ്രീവന്റെ അടുക്ക ചോദിക്കും, എനിക്ക് രാമന്റെ ഷെൽട്ടർ വേണം, ഞാന് രാവണനെ വിട്ടു, ഞാനിനി രാമനെ സെർവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം സുഗ്രീവന് തോന്നും ഇത് കള്ളനായിരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസുരന്മാര് ഭയങ്കര കള്ളന്മാര്, ചീറ്റ് ചെയ്യും അവര്. അപ്പം സുഗ്രീവന് വിശ്വസിച്ചില്ല. സുഗ്രീവൻ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ കള്ളപ്പണി ഒപ്പിച്ചേച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ചിലപ്പം ഒരു സ്പൈ ആയിരിക്കും. സ്പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അല്ലെ, ഒളിച്ച് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് രാമന്റെ അടുക്ക പറയൂ, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവനെ നമുക്ക് കൊല്ലാം, അവൻ കള്ളനായിരിക്കും, ചിലപ്പോ രാവണൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്, എന്നിട്ട് നമ്മളെ രാത്രിയിൽ കൊല്ലാനോ വല്ലതും ആയിരിക്കും, അത് കാരണം നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്നുകളയാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാമൻ പറയും, ഇല്ല, ആര് എൻ്റെ ആശ്രയം തേടി വന്നാലും ഞാൻ അവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കും, അത് എൻ്റെ പ്രോമിസ് ആണ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം ഈ ചരമ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഈ ചരമ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാല് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സസ് ഇൻ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എടുക്കുമ്പോഴും ആ അവതാരങ്ങളില് ആ പർട്ടിക്കുലർ അവതാരം പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ചരമ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വേഴ്സിലെ 18.66 സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സ്, which tells us how to surrender to Krishna. ആ വേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സ്. അതിനെ ചരമ ശ്ലോകം എന്ന് പറയും. അതുപോലെ രാമായണത്തിൽ രാമൻ പറയുന്ന ഈ വേഴ്സാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആരെന്നെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നോ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന വേഴ്സാണ് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേഴ്സ്. അതാണ് ചരമ ശ്ലോക രാമായണത്തിലെ. അത് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, സഹൃദേവ പ്രപന്നായ തവാസ്മീതി ച യാചതേ അഭയം സർവഭൂതേഭ്യോ ദദാമേതത് വ്രതം മമ എന്ന് പറഞ്ഞ, സഹൃദ് ഏവ പ്രപന്നായ, ആര് എൻ്റെ മുൻപിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു, ആര് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, തവാസ്മീതി ച യാചതേ, എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഐ ആം യോസ്. തവാസ്മീതി ച യാചതേ, അവര് പ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഐ ആം യോസ് എന്ന് പ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു തവണയെങ്കിലും അവര് പ്ലീഡ് ചെയ്യാണ് ഐ ആം യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അഭയം സർവഭൂതേഭ്യോ, അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ അഭയം കൊടുക്കും. ഐ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ഹിം ഇൻ ഓൾ സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. എന്തൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും.
ദദാമേതത് വ്രതം മമ, ഇത് എൻ്റെ വാക്കാണ്, ദിസ് ഇസ് മൈ പ്രോമിസ് എന്ന് ശ്രീരാമൻ പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഞാന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇടാം. അത് പഠിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് 18.66 ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. പക്ഷേ ട്രൈ ടു ലേൺ ദിസ് ഓൾസോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രാമനും പറയാണ്, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും. കൃഷ്ണനും പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാന് കളയും എന്നാണ് കൃഷ്ണനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വിഭീഷണന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ചപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തു രാമൻ. ഇനി ബലി മഹാരാജ്, ബലിനെ അറിയാമോ? മഹാബലി, നമ്മൾ ഓണത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്ന ബലി മഹാരാജിന്റെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബലി മഹാരാജിനെ എങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വാമനദേവൻ, വാമനമൂർത്തി എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കാണാം. വാമനമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു ഡ്വാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? പൊക്കം കുറഞ്ഞ കൊച്ചു മനുഷ്യൻ, കൊച്ചു കുട്ടിയായിട്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് വാമനമൂർത്തി അവതാരം. അപ്പൊ വാമനമൂർത്തി ഒരു ദിവസം മഹാബലി എല്ലാ 3 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു 14 ലോകങ്ങളുണ്ടെന്നല്ലേ. ഈ 14 ലോകങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ലൈക്ക് അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം മുഴുവനും കീഴടക്കി മഹാബലി. മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം, ഈ ഭൂമിയും എല്ലാം കീഴടക്കി. പിന്നെ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാതാളം, അതെല്ലാം കീഴടക്കി. അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളും മഹാബലി കീഴടക്കി വാഴുകയായിരുന്നു. ഹി വാസ് എ വെരി പവർഫുൾ കിങ്. അസുരനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഹി വാസ് എ വെരി നൈസ് കിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകവും കീഴടക്കിയപ്പോ ദേവന്മാർക്കൊന്നും സ്ഥലമില്ല. അവരിങ്ങനെ ഒളിച്ചൊളിച്ച് നടക്കുകയാണ്, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവര് ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക പറയും, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ബലി മഹാരാജ്, അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിക്കും. ശരിക്കും ഈ ദേവന്മാരുടെ അമ്മ അദിതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അദിതിയുടെ ദേവന്മാരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും, അമ്മ അദിതിയും അച്ഛൻ കശ്യപനുമാണ്. അപ്പൊ അദിതി കശ്യപന്റെ അടുക്ക പറയും, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് സഫർ ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ഹെവൻ, സ്വർഗം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പം കശ്യപ പറയും, പയോ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഓസ്റ്ററിറ്റിയാണ്, ഒരു തപസ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രാവിലെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അത് ആ വ്രതം, ഒരു വ്രതമാണത്. ആ വ്രതം നീ ചെയ്യണം, എത്രയോ ദിവസം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഭഗവാന് പ്ലീസ്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് നിനക്ക് വേണ്ടത് നടത്തി തരും എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അതിഥി അമ്മ അതെല്ലാം ചെയ്തപ്പം വിഷ്ണു ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് പറയും, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഈ ദേവന്മാർക്ക് അവർക്ക് സ്വർഗം തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും ഓക്കെ. പക്ഷെ മഹാബലിയും നല്ല ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇനി മഹാബലിയെയും പ്ലീസ് ചെയ്യണം, ഇവരെയും പ്ലീസ് ചെയ്യണം, അതെങ്ങനെ ഒക്കും? ഓക്കെ, ഞാന് വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ജനിക്കും. എന്നിട്ട് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അപ്പം. എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി പോലെ ഒരു കൊടയുമൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പോട്ടുമൊക്കെ പിടിച്ച്, എന്താ ഇനി പറയുന്ന, കമണ്ടലൂന്ന്, അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് മഹാബലി ഒരു വലിയ യജ്ഞം ചെയ്യായിരുന്നു.
മഹാബലിയുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ശുക്രാചാര്യർ. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ യജ്ഞം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി വരുന്ന കണ്ടപ്പം നല്ല ഭംഗിയാ കാണാന്. അപ്പൊ മഹാബലിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ പറയും ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ അവര് നല്ലോണം ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കും ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ. അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്ക ചോദിക്കും, എന്ത് വേണം നിനക്ക്, ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് 3 അടി മണ്ണ് വേണം എന്ന് പറയും. 3 അടി കാലടിയില്ലേ, 3 കാല് വെക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയും. ഈ കഥ അറിയാമോ? അറിയല്ലേ? അപ്പൊ 3 അടി സ്ഥലം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്തിനാ ഈ 3 അടി? അത് നീ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിച്ചോ, ഞാനൊരു വില്ലേജ് തന്നെ നിനക്ക് തരാം, എന്തിനാ 3 അടി സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പം വാമനദേവൻ പറയും, എനിക്ക് അത്യാർത്ഥിയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇത്രയും മതി, എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരി, നീ അളന്നോളാൻ പറയും. 3 അടി നീ അളന്ന് നീ എടുത്തോളാൻ പറയും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശുക്രാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്, എന്തോ കള്ളത്തരം ഒപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, നീ കൊടുക്കണ്ട, ഇത് വിഷ്ണുവാണ്, നിന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കില്ല. അപ്പം വിഷ്ണു ആണെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ എന്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അളന്നോളാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാമനദേവൻ അങ്ങ് വലുതാകും. എന്നിട്ട് ഒരു കാല് കൊണ്ട് തന്നെ താഴത്തെ ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റവും ഈ നമ്മുടെ ഭൂമി മിഡിൽ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റവും മുഴുവനും അളക്കും ഒരു കാലടി കൊണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാലടി കൊണ്ട് അപ്പർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എല്ലാം അളക്കും. പിന്നെ ഇനി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, ഇനി 3ാമത്തെ അടി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. അപ്പം പറയും ബലി മഹാരാജ്, നീ തന്ന വാക്ക് നിനക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, നിനക്ക് 3 അടി തരാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പം മഹാബലി പറയും, എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചോളൂ 3ാമത്തെ കാലെന്ന് പറയും. അപ്പം മഹാബലിയുടെ തലയിൽ കാല് വെച്ച് പാതാളത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും. പാതാളമല്ല, സുതല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റിലോട്ട് മഹാബലിയെ വിടും. അത് ലോവർ പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും വാമനദേവൻ. അങ്ങനെയാണ് സുതല പ്ലാനറ്റില് വന്ന്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാകും മഹാബലിയോട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാബലി ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടും ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗിവ് എവറിത്തിങ് ടു വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വിഷ്ണുവിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പിന്നെ തല കുനിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ, വിച്ച് ഈസ് സറണ്ടർ ചെയ്തു. വിഷ്ണു ഭഗവാന് സറണ്ടർ ചെയ്ത കാരണം വിഷ്ണു ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാന് നിന്റെ സുതല പ്ലാനറ്റിൽ നിന്നെ ഗാർഡ് ചെയ്തോണ്ട്, നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ 24 hours ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഒരു സെർവന്റ് ആകാൻ പോലും തയ്യാറാണ്, ഇഫ് വി ലവ് ഹിം. അതാണ് അതിന്റെ മെസ്സേജ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ പാണ്ഡവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഭഗവാന്? മെസ്സഞ്ചറായി അല്ലേ, ഈ വോർ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് അയച്ചു ഭഗവാനെ. പിന്നെ വോറിന്റെ സമയത്ത് അർജുനന്റെ തേരാളിയായി അല്ലേ, ചാരിറ്റർ ആയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. അറിയാമോ അത്? മഹാഭാരത വോറില് അർജുനന്റെ ചാരിറ്റർ ആയിരുന്നു കൃഷ്ണൻ. പിന്നെ അവരുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവർക്ക് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഭഗവാൻ ഓടിച്ചെല്ലും, അവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2-3 കഥകളുണ്ട്. ദ്രൗപദിക്ക് തന്നെ എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലേ, അറിയില്ലേ എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളാ ചെയ്തെന്ന്? 6ാമത്തെ കഥയാ ഇന്നത്തെ ദ്രൗപദിയുടെ കഥ. ദ്രൗപദി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂതുകളിയില് ഈ പാണ്ഡവരെ കള്ള ചൂത് കളിച്ചേച്ച് പാണ്ഡവരെ തോപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ വനവാസത്തിന് വിടും. അപ്പൊ ഈ യുധിഷ്ഠിരനാണ് കളിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുക്ക പറയും, നീ തോറ്റു, അപ്പൊ എന്താ നീ ഇനി വെക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരെയാണ് നീ ഇതായിട്ട് പ്രോണായിട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ഓരോവരെ ഞാൻ ഭീമനെ വെക്കുന്നു, ഞാൻ അർജുനനെ വെക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വെച്ചു. ആദ്യം കിങ്ഡം വെച്ചു, എല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ച് ദ്രൗപദിയെയും വെച്ചു. അപ്പൊ ദ്രൗപദിയെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവര് ദുശാസനൻ, ദുര്യോധനന്റെ അനിയനാണ് ദുശാസനൻ. ദുശാസനന് ദ്രൗപദിയെ തലമുടി വലിച്ച് ഈ സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഉടുപ്പ് ഊരാൻ നോക്കും, സാരി ഊരാൻ നോക്കും. അപ്പം ദ്രൗപദി അവിടെയുള്ള ഭീഷ്മന്, ദ്രോണാചാര്യരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സഭയാണ്, വലിയ ആൾക്കാരിരിക്കുന്ന സഭയിൽ വെച്ചാണ് ദ്രൗപദിയുടെ ഉടുപ്പ് ഊരാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പം ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ സാരി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്തത്, അവരുടെ നിർത്താൻ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഭീഷ്മന്റെ അടുക്കലും ദ്രോണന്റെ അടുക്കലും. പിന്നെ ഈ പാണ്ഡവരും ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. 5 ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ട് ദ്രൗപദിക്ക്, അല്ലെ, പാണ്ഡവന്മാര് 5 പേര്. അവരൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ സ്ട്രോങ് ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് അവരും ഒന്നും മിണ്ടില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തോറ്റില്ലേ, അവര് ദ്രൗപദിയെ കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒടുക്കം ഇങ്ങനെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനില്ല. അവൾ തന്നെത്താനെ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പിടിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കി സാരി. എന്നിട്ടും ഷീസ് നോട്ട് സ്ട്രോങ് ഇനഫ്, അല്ലെ, ദുശാസന്റെ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത കാരണം ആ സാരി വലിച്ച് നീക്കാൻ നോക്കിയപ്പം അവള് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പും ഇല്ല, തന്നെത്താനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ കൈ രണ്ടും പൊക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ വരികയല്ല, കൃഷ്ണന് യാർഡ്സ് ആൻഡ് യാർഡ്സ് ഓഫ് സാരീസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ദുശാസനന് വലിച്ചിട്ടും സാരി തീരുന്നില്ല. ഒരു സാരി വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ സാരി വന്ന് മൂടുകയാണ് ദ്രൗപദിയെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ദ്രൗപദിയെ. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരിക്കല് എപ്പോഴോ ഒരു സമയത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശിശുപാലനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്താണ്, ശിശുപാലനെ സുദർശന ചക്ര വെച്ച് ഒരു സമയത്ത്, അപ്പോഴ് കൈയൊന്ന് മുറിഞ്ഞു, ഒരു വിരല് മുറിഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ. അപ്പം ദ്രൗപദി ഇത് കണ്ടപ്പോ ഓടി വന്ന് ഒരു ഇട്ടിരുന്ന സാരിയുടെ ഇത് മുന്താണി എടുത്ത് കീറി കൃഷ്ണന്റെ കയ്യ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു കഷ്ണം സാരി വെച്ച് ഷീ ഹെൽപ്ഡ് കൃഷ്ണ. അതിന്റെ റെസിപ്രൊക്കേഷനായിട്ട്, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യാർഡ്സ് ആൻഡ് യാർഡ്സ് ഓഫ് സാരീസ് കൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത് ദ്രൗപദിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെയും ഒരു അവസരത്തില് അവര് വനത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ദുർവാസ മുനി വരൂ അവിടെ. ഇവര് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് അക്ഷയപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാത്രമുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിലും അവർക്ക് ആ പാത്രം അപ്പോഴും നിറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കും. എത്ര അതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പാത്രം എപ്പോഴും നിറഞ്ഞേ ഇരിക്കുള്ളൂ. ടിൽ ദ ടൈം ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പാത്രം കാലിയാകും. അതുവരെയും ആ പാത്രം എപ്പോഴും ഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസ മുനി എന്ന് പറയുന്ന മുനി, ഹീസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് ആങ്കർ. ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാ മുനി. അപ്പൊ ആ മുനി പറയുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേഴ്സ് ചെയ്യും. അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഈ ദുർവാസ മുനിയെ. ഈ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളുമാണ്. അപ്പം കേഴ്സ് ചെയ്താൽ അത് നടക്കും. അത് കാരണം ഇവര് ഉണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദുർവാസ മുനി വന്നു. എത്ര ആൾക്കാരായിട്ട്, 10,000 ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുക്ക പറയും, എന്തെങ്കിലും വിളമ്പൂ, ഞങ്ങൾ കുളിച്ചേച്ച് വരാം, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാം എന്ന് പറയും. അപ്പം യുധിഷ്ഠിരൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ അടുക്ക പറയും ഇല്ല, ഇനി അക്ഷയപാത്രം ഇനി നാളെ നിറയുള്ളൂ, ഇന്നിപ്പം തീർന്നു, ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ദുർവാസ മുനി ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പം
ദ്രൗപദിക്ക് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും കൃഷ്ണനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണന് ഗോലോകത്ത് ദ്വാരകയിലായിരിക്കും. അപ്പം ദ്വാരകയില് രുക്മിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ഓടിയെത്തും അവിടെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, ഇങ്ങനെ ദുർവാസ മുനി വരികയാണ് കഴിക്കാൻ, എന്റെ അക്ഷയപാത്രം കാലിയായി, ഇപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും എനിക്കും വിശക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണ, എനിക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാനും ഭക്ഷണം ഇല്ല, അപ്പൊ എന്താ ഇനി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോ പറയും, ആ അക്ഷയപാത്രം ഇങ്ങ് എടുത്തേ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണും, എന്റെ വിശപ്പ് തീരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അക്ഷയപാത്രം വരട്ടിക്കും. ദ്രൗപദി എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ദ്രൗപദി കഴിച്ചിട്ട് മിച്ചം കുറച്ച് ചോറ്, കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എന്തോ ഇത്തിരി അതിൽ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണൻ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട്, ഓ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി, എന്റെ വിശപ്പൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഭീമനെ പറഞ്ഞു വിടും, അവരുടെയൊക്കെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ ദ്രൗപദി പറയും, എങ്ങനെയാ അവര് വന്നാൽ ഇനിയും ഫുഡില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അവര് വരട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭീമൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പം കാണുന്നേയില്ല, മുനിയൊന്നുമില്ല, കുളിക്കാൻ പോയതാ. അപ്പൊ ആ നദിക്കരയിൽ പോയി നോക്കുമ്പം ആരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള വേറെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് പറയും, അവര് ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയും. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് അവരുടെ വിശപ്പൊക്കെ പോയി. കൃഷ്ണൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ മുനിമാരുടെ ഒക്കെ വിശപ്പ് മാറി. എന്നിട്ട് അവർക്ക് പേടി, പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരന് ദേഷ്യം വരുമോ, അവിടെ 10,000 പേർക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേച്ച് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന് ദേഷ്യം വരുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അവര് സ്ഥലം വിട്ടു. അപ്പൊ നോക്കിയേ, കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാല് ലോകം മുഴുവനും പ്ലീസ്ഡ് ആവും. ഇഫ് യു പ്ലീസ് കൃഷ്ണ, എവ്രിവൺ വിൽ ബി പ്ലീസ്ഡ്. നമ്മളും പ്ലീസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താല് നമുക്കും സന്തോഷം വരും. കൃഷ്ണന് സന്തോഷം വന്നാൽ നമ്മൾക്കും സന്തോഷം വരും, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. ഇപ്പൊ എത്രയായി സമയം? 9:15 ഇല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഒരു തവണ എല്ലാ ഇതും ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കാം. നാളത്തേക്കുള്ളത് അപ്പം എന്താണ്? 18.66 ഞാൻ രാവിലെ ഇട്ടേക്കാം. അത് ഇപ്പൊ 15.15 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം എടുത്തത്. ആര് വായിക്കും? സഞ്ജന വായിക്കാമോ? 15.15 അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടെ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മള് സോറി. ഓക്കെ. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ സ്മൃതിർജ്ഞാനം അപോഹനം ച. വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ. വേദാന്ത കൃത്വേദ വേദ വിദേഹ ചാഹം. ഓക്കെ, അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് മോള് പറഞ്ഞേ. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉൾവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ സ്കൂളിലെ എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ ഇത് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ മറക്കില്ല എന്ന്. പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഇത്
പഠിച്ചേച്ച് ഇത് പാടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. എന്നുവെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് ഓർമ്മയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം ഞാനാണ് അല്ലെ. ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അല്ലെ. ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം മീ. ഫ്രം മീ കം റിമെമ്പറൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് ഫൊർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഇരിക്കാന്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി ഇത് പാടണം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോക 10.8. ദേവ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതാഃ എന്താണ് അർത്ഥം? മോൻ പറഞ്ഞേ. എഴുതിയില്ലേ? എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ? എന്റെ കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണുള്ളത്. ഐ ആം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്സ്. മോൾക്കുണ്ടോ മലയാളം? സഞ്ജന ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഭൗതിക ആത്മീയ ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടെൻ 10.8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അറിയാമോ? 700. അതെ, ഈ 700 ശ്ലോകവും കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോം, അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത കണ്ടൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു സ്റ്റഡിങ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ഭഗവത്ഗീത. അതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനി 10.9. ഈ ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം പുതിയതാണ് അല്ലേ? ശുഭാംഗി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10.9 മോൾക്ക് പറയാൻ അറിയാമോ? 10.9 ഭഗവത്ഗീതയില് ബുക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞാലും മതി. ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ പറയുമേ. ഓക്കെ മാജി. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അർത്ഥം പറയാമോ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഒരു മിനിറ്റ് മാജി, ഞാൻ മലയാളം ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും
എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലേർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. യെസ്, താങ്ക് യു. ഇനി 10.10 മഞ്ജിമ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേഷാം സതതയുക്താനാം തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. യേന മാമുപയാന്തി തേ. മീനിങ്: പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇനി 10.11 ആരാ? ഇനി സഞ്ജന അല്ലേ? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം ധർമ്മജ്ഞാനജം തമഃ അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ആത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജ്ഞാനദീപേന എന്താണ് മീനിങ്? അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഇനി 9.26 ദേവ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സഞ്ജന പറയൂ അതിന്റെ മീനിങ്. സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടു കൂടിയും ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇനിയുള്ളത് 9.27 ശുഭാംഗി പറയാമോ? മാതാജി ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 9th ചാപ്റ്ററില് 27th വേഴ്സ്. യത് കരോഷി യദ്ദശ്നാസി. കിട്ടിയില്ല? കിട്ടി മാജി. കിട്ടിയോ? കിട്ടി. യത് കരോഷി യദ്ദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത് തപസ്യസി കൗന്തേയ കുരുഷ്വ മദർപ്പണം. മീനിങ് മോള്: നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത്
തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുക. ശരി, ഇനി ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ? 12:12 SB ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 12:12:48. മഞ്ജിമയ്ക്ക് അറിയാമോ അത്? ആ മാതാജി അറിയാം. ആ, ഒന്ന് പറയുക. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാൻ അനന്തഃ സങ്കീർത്യമാനോ ഭഗവാനനന്തഃ ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാം ശ്രുതാനുഭാവോ വ്യസനം ഹി പുംസാം പ്രവിശ്യ ചിത്തം വിതുനോത്യശേഷം യഥാ തമൂർഖോ ഭ്രമ ഇവാതി വാതഃ ഭ്രമ ഇവാതി വാതഃ. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം? When people properly glorify the Supreme Personality of Godhead or simply hear about His power, the Lord personally enters their hearts and cleanses away every trace of misfortune, just as the sun removes the darkness or as a powerful wind drives away the clouds. നമ്മള് ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ആരെങ്കിലും ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കേട്ടാൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകളും കളഞ്ഞിട്ട്, എങ്ങനെയാണ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ എല്ലാം മാറ്റും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ദുർഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് നല്ലത് വരുത്തും, നമുക്ക് ഓസ്പിഷ്യസ്നെസ് തരും. എങ്ങനെയാണ്? ഈ സൂര്യൻ ആകാശത്ത് ഉദിക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ, ഇരുട്ട് മാറുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൈയില് ഒരു വലിയ സ്ട്രോങ് വിൻഡ് വരുമ്പം, ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പം ഈ മേഘങ്ങളെയൊക്കെ കളയുന്നത് പോലെ ആണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ദുർഭാഗ്യങ്ങളും, എല്ലാ ഇന്നോസ്പിഷ്യസ്നെസ്സും, എല്ലാ മിസറീസും കൃഷ്ണന് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ കയറി, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ കയറി അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം താമസിച്ചു. ഇനി നാളെയുണ്ട് 8 മണിക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ കഴിയുത്തോളം 8 മണിക്ക് തന്നെ വരണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നാൽ നിങ്ങൾ മിസ്സാവില്ലേ, 108 ചാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Maji. Thank you for the wonderful class. Thank you, Maji. Hare Krishna. Hare Krishna.